Wilayah masih di sini. Tahlil maulid baca dulu. Kamu yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Sabtu, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, lahir dan batin untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Atas nama Sahibul Maid Habib Lutfi bin Zain Al-Hamdan dan Hajiah Andi Nazriyah binti Waswatomlah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sehingga terasa semaraklah acara ini dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa pula beliau mengaturkan permohonan maaf jika dalam acara hari ini terdapat kekeliruan, kesalahan yang sama-sama tidak kita kehendaki. Kami sampaikan kepada jamaah hadirin sekalian supaya pada saat pembacaan tahlil, pembacaan maulid nantinya untuk tidak berbicara yang tidak seperlunya, supaya menambah kehusuan kita di dalam pembacaan maulid dan tahlil sebentar. Itu kami sangat mengharapkannya. Dan mohon maaf jika saya akan menuhur nantinya. Sebelumnya saya akan menuhur, disampaikan bahwa saya akan tegur jika ada perbincangan yang tidak tepat. Sepakat? Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Thaibur Rahman. Insya Allah beliau sudah hadir. Yang kedua, pembacaan tahlil untuk keluarga Sahibul Bait dan seluruh kaum muslim muslimat yang akan dipimpin oleh Sayyid Ja'far Al-Habsyi. Kemudian pembacaan maulid Al-Tas yang nanti akan dipimpin oleh Habib Alwi bin Muhammad Bagi bersama tim, sementara beliau sudah mendekat. Selanjutnya setelah acara pembacaan maulid, kita melihat kesempatan
jika ada masih ada waktu, kita akan minta Habib Awi untuk memberikan tausiahnya. Mohon maaf jika sekiranya dalam acara ini dari awal hingga akhir nanti terdapat kesalahan yang tidak dapat kita kendaki. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ini tahlil hadiah Habib Zain Idrus bin Muhammad bin Bakir Al-Haddad wa Syarifah Badrun bin Ja'al Al-Haddad wa kulluhum man istamanaha huna bisababihi min ahlihim wa walidina wa walikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah.
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين هنا لسببهم، خصوصا الحبيب زين بن هيتس بن محمد باكر الحداد وشريفة فضل بنت ألوي الحداد ووالديه ومن انتسب إليه ومن اتصل إليهما ومن والديه وكلهم من اجتمعنا هنا بسببهم، ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك وانت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعنى الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترى الأرض عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة الشريفة
هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كله منهم الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشر المبشرين بالجنة ثم إلى أرواح سيدة حبابة فاطمة الزهراء وسيدة حبابة خالد الكبرى وسيدة عائشة الرضا وسيدنا الإمام حسن وأمنا الحسين وسيدنا حمزة وسيدنا عباس وسيدنا عبد الله بن عباس ثم إلى أرواح كافة أهل بدر وأهل الأحد وأهل الحديبية وجميع أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا الإمام علي زين العابدين وسيدنا الإمام محمد الباقر وسيدنا الإمام جعفر الصادق وسيدنا الإمام علي الأريري وأخيه سيدنا الإمام موسى القاضي وسيدنا علي الرضا وسيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب وسيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا محمد بن علوي وسيدنا علوي بن محمد وسيدنا علي خليفة سام وسيدنا محمد صاحب ميربط وسيدنا علي محمد وسيدنا الأستاذ العضاء الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأمي علوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا حبيب علوي الغيور بن الفقيه وأخواته الجميع وسيدنا الحبيب علي بن علوي بن الفقيه وأخي عبد الله وسيدنا الحبيب محمد مال الدبيلة وسيدنا المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده 13 وسيدنا عمر المختار وسيدنا أبو بكر السكران وإخوانهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب علي بن أبي بكر السكران وسيدنا الحبيب أحمد بن أبي بكر السكران وسيدنا الحبيب عبد الله بن الإدروس الأكبر بن أبي بكر السكران وابن سيدنا الحبيب أبي بكر العلمي علي دروس وإخوانهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الرحمن شهاب الدين والحبيب محمد بن حسن جمال الليل والحبيب الكتب وخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم وأخي أبي بن سالم وإخوانهم الجميع وأصولهم وفروعهم وسيدنا الحبيب حسين بن شيخ أبي بكر والحميد وأمر مهدار وإخوانهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد الجبري مولى العرشي والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب أحمد بن محمد الحبش مولى الشعيب والحبيب يوسف بن عابد الحسري وسيدنا الحبيب القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا القطب الإرشاد وغاز العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وابنه حسن وإخوانه وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن باقي علامات الدنيا والحبيب أحمد بن زين الحبسي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام الكتب صمداني شيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب الكتب حسين أبي بكر علي دروس برباطان والحبيب علي بن محمد الحبشي سعيد المولد وابنه علوي وإخواته والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن عبد الله بن طارق العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب أحمد بن علي الحداد والحبيب عبد القادر بن كتبان والحبيب إدريس بن سالم الجبري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب شيخ بن أحمد بافقي وأخيه الحبيب محمد بن أحمد بافقي والحبيب محمد بن حسين علي دروس وأخيه الحبيب محمد المستور وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن مهر بن يحيى والحبيب علي الصافي السقاف والحبيب محمد بن أحمد المختار والحبيب محمد بن عيسى الحبشي وسيدنا مولانا الإبراهيم أحمد رحمة الله سنن عنبر والأولياء التسعة وسنن كفسان وسنن ساسات وسنن بنكول وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب علي بن محمد بن هاشم السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أبي بكر بن محسن السقاف والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب جعفر بن سيد السقاف والحبيب علي بن السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والأستاذ محمد بن حسين بن عبود والحبيب عبد القادر بن علي السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب البقيع
والحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي وابنه الحبيب مهدي، والحبيب أبي بكر والحبيب حسن، والحبيب سالم وجميع مشايخه وتلاميذهم وأصولهم وفروعهم، والحبيب محمد بن علي المالكي، والحبيب جعفر بن أحمد الإدروس، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب شيخ بن أحمد المساوى، والحبيب عبد الرحمن بن محمد الإدروس، والحبيب حازم بن طه الجفري وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح المعبر وجسدي الحبيب عبد الرحمن بن حسين السقاف بهليقة، والحبيب حسين بن علي السقاف بهليقة، وأولاد حبيب علي بن حسين السقاف بهليقة، والحبيب محمد بن حسين السقاف بهليقة، وخصوصا الحبيب حسين بن أبو بكر الحبشي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحات والأقطاب والأمجاد والأوتاد والمفسرين والمحدثين وسائر عباد الله الصالحين، وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأعمامنا وأخوالنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح من اتبعنا هنا بسبب عبدك الكريم الحبيب، خصوصا الحبيب زين بن إدريس بن محمد باقر الحداد، وشريفة بدون بنت علوي الحداد، وحبيب طه بن أحمد الحداد، والحبيب سالم بن طه الحداد، والحبيب محمد بن أحمد الحداد، والحبيب أحمد بن علي الحداد، والحبيب محمد باقر بن طه الحداد، والحبيب إدريس بن محمد باقر الحداد، والحبيب علي بن طه الحداد، والحبيب طه بن محمد باقر الحداد، والحبيب أحمد بن محمد باقر الحداد، والحبيب علي بن محمد باقر الحداد، والحبيب عبد الله بن طه الحداد، والحبيب طه بن محمد الحداد، والحبيب شيخ بن محمد الحبشي، والحبيب عاقل بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن عبد القادر الحداد، وشريفة السيدة بنت حسين الحداد، وشريفة فتوم بنت حسن الحداد، وشريفة رقية بنت محمد باقر، وشريفة سلمى بنت محمد باقر الحداد، وشريفة شيخ بنت آل الحداد، وهاجة مسنى بنت حاج محمد زين، وشريفة نعمة بنت حسن الحداد، والحبيب حسن بن حسين الحداد، والحبيب علوي بن حسن الحداد، وشريفة بتوم بنت حسن الحداد، ومسينة بنت محمد زين، وفاطمة بنت حمزة العرب، وحاجي أندي محمد إسا بن أندي بطو، وحاجي أندي شمس الدين بن أندي منغا، وداتو أندي باسو تون راليبو، وبابا برهان بنت حاجي أندي محمد إسا، والمرحوم داتو تنري أنكا، والمرحوم أندي أميرة بنت أندي مكساو، والمرحوم أندي منيرة بنت حاجي دلي، والمرحومة حاجة تنري أمبا، والمرحومة حاجة سبيدة بنت أندي مكساو. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يسعى يتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار، وعتقا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، وسترا لهم من النار، ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارفع في درجاتهم وضاعف في حسناتهم، واجزل في عطاياتهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وانقلهم في ديك اللهود إلى جنة الخلود مع المقربين الشهود، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ومثل ذلك وضعاف ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أدخل اللهم في قبورهم روحا والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان في جوارك في رفيع الجنان، إنك كريم منان. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وجميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين
وسائر ذوي البلدين وجميع ساداتنا العلويين ومشايخنا العظام ان الله تعالى الرحمه وينفعنا باسلام وانوار وعلوم ونفعات الدين والدنيا والاخره. وثم الى حضره صاحب المولد الاقطاس الحبيب السيد على عبد الله بن علوي بن عبد الله بن محسن بن ابي بكر الاقطاس نفع الله به امين. مستر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ببسم الله عثت حسن غالي بمولد نور أنوار الجمال محمد النبي رسول ربي حبيب الله رحمة ذي الجلال. فنحمده على نعم عتانا بها الهادي إلى سبل الكمال. وصل وسلم اللهم دوما على من قد محاتين الضلال وعال ثم أصحاب الليوث ومن والاهم عزد الرجال. فأرجو الله أن يسكي البرايا خشوعا في تلاوة اذكر النبي يا عاشق النبي اذكر النبي يا عاشق النبي اذكر النبي يا عاشق النبي. على فاخشع لذا ذكر النبي لترزق حب من خلق المعالي ومن من أجله مولاه أبدا جميع الكون فاسمع بابتهالي. إلهي بالصلاة وبسلام عليه تراوح بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيا أهل المحبة في حبيبي تعالوا اعتنا بدماء مقالي. وهذا مورد سهل المعاني لذيذ عند مستمع وتالي. فسبحان الذي أبدى السناه من النور الإلهي الجمالي وخص جنابه عزلا ببدع فعاد ما بعده في كل وحمل نبوة ورسالة في ملاك شفاعة يوم المعالي. وأرسله برحمته إلينا وأسعدنا به مولى الموالي. ونور جميع آدم من سناه له سجدت ملائك ذي الجلال. وهذا النور منه إلى عبيه تنقل بين أصلاب الرجال. وخالقه حماه من سفاح وفدلهم بهذا الاتصال. وأحيا والده له فخرا إلى أن آمنا بهدى المجال على
جنان تنعم بالنعيم بلا زوال إلهي بالصلاة والسلام عليه صلوات بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نسبته إلى أدنى نقال بصحتها فهذا على الثبات فحملنا بعبد الله نجري لشيبة عبد المطلب الجوالي لهاشم بن عبد منافهم من قصير من بلاد في انتقال وأذان النبوة نجل كعب وزبل غير أهل الفصال فظالمهم أبوه بن فحر ومالكهم أبوه بلا جدال وبنو النضر نجل كنانة بن خزيمة نجل مدركة فلاني وهذا نجل إلياس بن منقر تعيم ضرب لمن ركب المعالي جزار ما أبوه عدته من لعدلان انتهى فقفى مطالي لعدلان انتهى نسب شريف بصحتها فقف عن احتمالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ثرى وعبده بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أراد ظهورها طه وإن نجوه آمنة النوالي تباشرت الخلائق في الوجود بحمل الحبيب الصافي الرمالي صلى الله عليه تباشرت الملائك ذات حمل بغير المرسلين ذو كالجمال وفي حضراء والغبراء نادى جميع الكائنات على امتثاله فقلت الأمور إلى حسان تعجبت الخلائق بانتقاله حملنا والدة له ذكورا وأما خلق حسب في الوبال فانتكشت له أصنام كبر وأتيت الثمار لمن يداني وأرض الشمائك ذا جنان يزينها الملائك بالجمال فأنبتت الكهنة حمل طه حساب المرسلين لدى الرجال وصدقت الرجال بما رعوها وكذبت سوافيل بانفصال أتاها في الأنام بشروها بأفضل أنبياء بلا عمال إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سرار عطري بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أمات شهرا حملا أتم أبوه عمرا باعتلالي صلى الله عليه بالطيفة بعد عبد به من أراضي الشام فاز بحسن حالي لدى أخواله شهر مريض تصبر من توجه السجال تزور جنابه زوار طه فنالوا منهما الدرر الغوالي وعند تمام وقت حمل حانت ولادة من دعانا لاعتدالي فنحتيب عمل القول منه فطاب سرور عالم ذي الجلال أشرق نور فجر الوضع تلقا فقام به دجال الظلال ومريم رفقا آسيا جنتها بحور العين في تلك الهلال حضرنا ميقات آمنة بطاها فأبدى الشمس أكوان الجمال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. احضروا قلوبكم يا معشر العشاق من الحاضرين لتتضح لكم عن رواية الولادات حبيب الله نور أنوار عيون الناظرين. يا الحاضرين الآن فرد لدى ذكر الولادة في احتفالي بدا هذا الحبيب بقد سر نظيف بل بطيب واكتحال جميل الوجه محكونا داهنا نبيها ساددا بصفاء حالي يشير إلى السماء برب رأسه والرب يدين ينادي ذا الجلال وقد حمد الإله على أطاسه وسماكت الملائكة بالكمال لمولده الخوارق قد تردد فأسست الديانات بالمعالي ومنها نوره عم البرايا وخش الشام دوءا والعوالي كذلك كسرت إيمان كسرى وشيطان يسد من التعالي ونار الكرسي قد حمدت وقدت بحيرة سبت عند انسجال كأن الماء ينعت بانترام كأن النار توسق بابتلال ومولده بمكة غير خابر بعامل في عام الاستمال بثاني عشر شهر ربيع بدأ ببهر نهار اثنين جلال وأولم جده بسبع شكرا وسماه محمد المصالي عليه الصلاة والسلام عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فقد ضاعت الأم سبعا سويبة بعد آمنة الكمال ذوات الروح قد طلبته رجعا وخص له حالمة الجلال وكم رأى من خوالق فيه حماها وكم نال سعادة في المعالي تأهل للقيام لدى ثلاثين وفي 5 أشياء الانتقال لتسعة أشهر أي أعيا قريشا بأهل النطق عند الارتحال أتته ملائكة الرحمن رعى فشقت صدره بين الرجال فزاد برسله بطهر وطاب الشق ليس على خيال وضمره جاء للحبال يعمر فأفجع أمه بالاحتقال فقالت وهي ترجف وقريبا فقالوا أنت محفوظ الثمار وقالت وحيا ترقب ووحيدا فقالوا أنت سلطان الموالي فقالت وحي تشحاق ويتيما فقالوا أنت معدن كل غالي وقدرك عند مولانا عظيم فكيف تخاف أمك من وبال وقد حملت إله العرش لما رأته على بشارة الجلال فلا زالت تخاف شجا عليه فرجعت الربيع إلى الأحاديث فزارت أمه معه أباه لرابعة بطيبة بالرحال وعادت ثم بالأضواء فازت بحسن ختامها بالضلال ونالت من إله الخلق فضلا به فتحت بنايا الكمال
إلهي الصلاة والسلام ولم يزل مشفت في الترك إلى أن جاز عتبك المعالي وأرسل رحمة للعالمين فبادر بهدى بحسن حالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على على سرج المراكل قد تركع وأرسل يقظة بجهة عالي وجبرائيل ما ميكال يمشي لخدمته وتقريب المجال ومن آياته كم قد أراه على السبك ارتباك بلا محال فعاين أنبياء الله في حابهم صلى إماما بابتعال تزحزح عنه جبرائيل لما به في النور جعل بالاحتمال وقال هنا مقامي يا حبيبي وعين حظ حرمت بلا جدال فساح بذاته وبروحه في ممالك ربي مولى الموالي دنا من قاب قوسين اقترابا فشاحت ذات ربي ذي الجلال ونال لنا ثواب صلاة 50 الصلاة على الكمال له قال محيمن تعد سلني وقال اشفع تشفع في المعالي عليه الصلاة والسلام عليك اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بليلته من المعراج أوى وأخبرك بالارتحال فصدقه أبو بكر بدار علي ثم زيد من موالي
خديجة ثم عثمان وسعد سعيد بعد طلحة أو بلال كذا من قد هداه الله حقا فكذبه هوى أهل الضلال ففارق هجرة ليلى ولبنى لطيبة رب صديق المقال وقاه إله من كل سوء إلى أن جاء طيبة بالرحال ألا بقدومه الأنصار سرت فأفشى دينه عند الرجال وأسس مسجدا بفضاء قباء رأى ليلى بها في كل حال وسيف النصر والفتح تقلد بعد هذا في النزال إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سلام ربي بالدوام اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان المشفى خير خلق على خلق وخلق بالكمال. كهيل العين سعد الخد أكنى لعرنين بقدر الاعتدال. وفي صدره ضخم الراس سلما كأن جاتناه قوس الهلال. أزد الهاجبين مليا صدر بأسنان مفلجات اللآلي. ووقت صدوره جذب عمر ولهيته حكى سود الليالي. وبس كفور منكراه ويبدو لونه دود النبال. بمشيته لا أسن بالي برفقتها النسيم غدا يغالي. وفاز مصابه بنبح مسك وخمرة أنبل في كل حال. ويغسف نعله وسوف يربو ويحلب شته بين الرجال. ويهدم أهله بأرك لب ويقبل قدر أصحابه وآله صلى الله عليه. ويشفع عن عباد الله يرضى ويكتب المهيمن ذي الجلال. وللشرفاء والفضلاء يصغى وللفقراء يخدم أوصالي. صلى الله عليه أهله بالحج عدلا ويسره باللطف باعتزال. نهار جناه أتى ملوك وطه من تواضعه يحالي. ويبدأ بالسلام لمن يلاقي لهم يدعو المهيمن بامتثال. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه سلام عطره بطواله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
والجمال أبعد مديح رب العرش مدح كفى بالقرب فهر في المعالي وقد دست البساط فسيح عرش بموقف جبرائيل عن التعالي على تجسم الهيو لكيان بلقي الله ربك للجلال فلا لكم ولا معنى يراقي مديحك حتى فضلك باشتمال خلقت مبرا من كل عيب علوت ممجدا في كل حال عليك صلاة ربك ما ازدادت سماوات بأفلاك الرئال تعم الآل والأصحاب جمعا كذاك التابعون ومن يوالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليك ترى عبد بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك على آله تم مولده الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جعل الله وإياكم يستجيب الشفاعة ويرجو به من الله رحمة ورحمة والحمد لله رب العالمين. إلهي تم مولده بيسر فيسر فهم المستمع والتالي وبعد رواية المولود حالت لنا وقت الإجابة للسؤال على من نرفع الأيدي بذل وقصد وافتقار وابتهال نقول بالدعاء معين سر بمحضى كلنا بالاتصال. أيا رحمن بالمختار ندعو جنابك فاستجب نجوى المكان ويا فتاح وفقنا لخير على كل الأمور بالاعتدال ويا وهاب لكل فضلا وإحسانا على أوفى الكمال ويا قيوم قلنا بصرف نفس عن الشهوات ونذر كل حال ويا تواب حلما تب علينا من العصيان واهدي عن الضلال كذاك اغفر لكل ما جناه فاردنا على الحوض الزلال وعمان لجمعنا هذا بعفو وعافية وحسن الاستمال كذاك عبدنا من الحنيفة بالإيمان وتقوى وامتثال نور بالعلوم قلوب قوم يسوقون الحرام عن الحلال وكنا بسنة الفردوس لطفا وإرضاء الخصوم على الفصال كذا طريق لنا وحرص دماه وهدينا بأبناء ومال واجلنا القلوب بسر لطف كذاك أسد لنا صبر الجمال إلى غير اقترابك لا تكلنا هذه من خلقي غيثا في السجال وعلي محمدا صلوا عليه واحرص بما هو عم الخلق حسنا بالنوالي وعلم أجرى من أجرى لطه ضيافتنا بهذا الاحتفال أنا ذموري وهيئة المولود هاد ترصع بالجواهر والمآلي لنظمها كلهم معونا معينا في المجال والمآل والمدعو سيد الحبيب عبد الله أدلى بعلوي ابن من نال المعالي والمدعو عبد الله ونسبتهم إلى أهل الكمال فهم من آل عباس الكرام ومن أصفات أشرف الرجال حسين النبي فاطمة البتول وابن علي العالي العالي ومن أصفات خاتم أنبياء محمد الرسول لنا ولوالديه البر إلهي وإخوانه وأشياخ ابتهالي بسامعه وقارئه عموما أحبته وأولاد الشبال كذا من بالظهور لنا جميعا بجاه المصطفى بالظلال كذا تنظر إلى السلطان وانصر به الشارع الحنيف على التوالي ونظمي مولد المختار طه على حسن الختام قد التهاني وعد بمال قد وأرح تزمد مولد العطاس فالي صلاتي ثم تسليمي عليه
وآل وأصحاب النوالي وأصحاب الواجبان كراما ومن والاهم أهل الكمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Jemaah mari kita sama-sama menangkan kursia dari oleh pagi lalu kemudian jemaah itu hari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، ورحمة الله وبركاته وعلى آلك وأصحابك البررة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada yang terhormat, saudara baik, saudara sayang, Al-Habib Lutfi bin Zain Al-Haddad beserta keluarga, dan kepada yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Andi Baso Lamandu Kelek beserta keluarga, para habaib, para sahabat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa kita semua dalam naungan kehormatan Allah Subhanahu wa taala melalui tawasul peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah hikmah yang kita akan sampaikan tidak seberapa panjang lebar, mengingat waktu sudah semakin berubah, sudah memberikan zuhur. Namun suatu keyakinan yang ada di dalam hati kita semua tentunya pada suasana peringatan Maulid adalah kemuliaan. Keyakinan akan kemuliaan, keyakinan akan keberkahan. Karena pada saat kita memuliakan Rasulullah SAW, tidak akan menjadi mulia Nabi Muhammad lantaran kita memuliakan beliau. Kenapa? Karena beliau sudah mulia, meskipun orang-orang tidak memuliakannya, tetap dia mulia. Namun kemuliaan yang dilakukan oleh umatnya, oleh kita semua, atau ketika orang-orang memuliakan Nabi Muhammad SAW, orang yang memuliakan kita yang akan menjadi mulia. Beda dengan manusia biasa, beda dengan tokoh-tokoh dunia. Pada saat diceritakan atau diungkapkan kemuliaannya, ia akan semakin mulia karena diceritakan kemuliaannya. Makanya kadang-kadang ada orang yang ada hati dengki dalam hatinya, tidak mau menceritakan kemuliaan saudaranya, takut jangan sampai dia kalah mulia. Kalau mulia politik ada terjadi seperti itu.
Tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat engkau tidak menceritakan kemuliaannya, engkau akan menjadi hina. Dan pada saat kita duduk bersama seperti ini, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kemuliaan karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya kemuliaan dalam lautan yang tak bertepi. Meskipun engkau tidak mengungkapkannya, kalau kita akan ingin menambah kemuliaannya melalui kita punya ungkapan, melalui kita punya cara memuliakan, itu sama saja seperti menggarami lautan, tidak ada habisnya. Tapi kalau kita mencuri daripada hal itu, kita akan menjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam hikmah maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu hidup, tidak pernah mati. Sebelum baginda Nabi dilahirkan, beliau sudah hidup. Sebelum Nabi Adam dilahirkan 2000 tahun sebelum Adam dilahirkan, beliau sudah berupa cahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntu nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfain am. Aku ini cahaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakanku di hadapannya sebagai cahaya. Ini cahaya beriman sebelum. Karena itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada haulnya, tidak ada itu lagi. Dia. Pada waktu sebelum dilahirkan beliau sudah hidup berupa cahaya. Pada saat beliau dilahirkan beliau lahir. Pada saat beliau wafat tetap beliau hidup melalui ajaran dan risalah yang kita. Karena itu tidak akan kiamat dunia ini hingga cahaya baginda Rasulullah menyinari seluruh alam semesta. Karena itulah tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din. Dia Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya untuk mengumpuli seluruh agama, seluruh falsafah, seluruh ajaran yang ada di muka bumi ini karena itulah cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu yang ada adalah memperingati kelahirannya, karena beliau selalu lahir dalam hati Allah. Beda dengan manusia. Manusia biasa itu kita ini kadang-kadang hidup pada saat kita hidup. Kemudian ketika kita mati betul nih. Tidak pernah kita diungkapkan ceritanya. Sudah selesai. Tidak akan mempengaruhi di perekonomian karena kita meninggal dunia. Tidak ada orang yang sekarang ini ekonomi sudah lain-lain karena sudah meninggal dunia. Tidak mempengaruhi. Malah semua orang pada senang ketika kita meninggal dunia. Jabatan kita diambil oleh orang. Ada orang ketika dia hidup, ketika dia mati semakin dia mati. Ada juga orang ketika dia hidup, dia mati. Tidak pernah diungkap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika ada acara, ada undangan, tidak diundang. Dan kalau dia hadir, tidak dipersilahkan. Ketika dia tidak datang, tidak ditanya mana dia. Ya, wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti dia tidak ada. Tapi setelah dia meninggal dunia, baru semua orang mempertanyakan luar biasa itu beliau fulan, masya Allah, dalam hidupnya dia adalah seorang penceritanya. Makanya manusia biasa apapun itu, seorang ulama barangkali ketika dia hidup luar biasa harum namanya, tapi pada suatu saat dia melakukan suatu perbuatan yang nista, atau dia melakukan suatu tindakan yang tidak benar di masyarakat, walaupun dibilang dia mati, apalagi dia sudah mati.
Karena itu jadi manusia, mari kita hidup melalui cahayanya Nabi Muhammad SAW agar ketika kita meninggal dunia kita hidup dan disitulah orang-orang akan semerbak senang mengingat kita. Itulah ulama kaulnya yang ada, kaum salih kaulnya yang ada. Adapun pada saat kita meninggal, pada saat kita hidup kita harus hati-hati. Jangan sampai kita suul khatimah. Oleh karenanya para ulama kita ini mengajarkan kita qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan kita dalam kehidupan ini agar nanti pada saat kita meninggal dunia kita pun juga hidup melalui risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma ini resep dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin hidup dan kemudian meninggal pun husnul khatimah, meninggal pun juga hidup. Kalau kita ingin hidup dan meninggal, kita meninggal kita pun juga hidup. Artinya nama kita itu hidup, harum. Nama kita disebut dibacakan seperti para ulama-ulama tadi yang dibacakan oleh Habib Ja'far itu hidup terus. Tahlil ini, doa ini dibacakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh Allah karena kita sebut namanya. Makanya ada disebut namanya. Kenapa Habib disebut namanya? Kan yang ditahlilkan ini semua. Hati-hati kalau kita sebut namanya jangan sampai ingat beliau nama. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang itu orang yang hidup di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak seperti itu istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa yang mengatakan Tuhan Allah itu mustaqam, istiqamah. Bagaimana caranya istiqamah? Baik dengan kepada karena kalau kita punya hubungan kepada sesama kita tidak baik, kita cuma percaya kepada Tuhan tapi tidak mengamalkan apa yang dikehendaki Tuhan. Semoga insyaallah taala apa yang disampaikan ini ada hikmah, ada keberkahan. Sebagainya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari dapat kita bersama. Jemaah, assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum. Ya Nab. Assalamualaikum. Ya Sayyidatah Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Ummul Hasan. Assalamualaikum. Ya Ummul Husain. Assalamualaikum. Ya Umma Zainab. Assalamualaikum. Ya Ummul Mu'minin. Ya Sayyidatah Khadijah binti Khuwailid. Assalamualaikum. Ya Umma Fatimah. Assalamualaikum. Ya Umma Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Sayyidatah Aminah binti Wahab. Assalamualaikum. Ya Amirul Mu'minin. Ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum. Ya Abul Husain. Assalamualaikum. Ya Abul Hasan.
السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل مواليد محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Silakan. Silakan. Ya, sudah diisi itu kan? Sudah diisi itu belum? Yang sana. Jemaah, kami sampaikan dari keluarga Haji Haji bahwa keluarga beliau mengundang dengan rombongan para hadirin Bapak Ibu sekalian untuk datang juga bersama-sama dalam rangka perayaan hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Ahad besok. Insyaallah pada maghrib di Jalan Sungai Satan 92. Keluarga sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi kembali, insyaallah hari Ahad besok pada maghrib, insyaallah di rumah beliau Jalan Sungai Satan 92. Selanjutnya undangan kedua, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada perayaan Maulid Akbar di Masjid As-Sa'id atau Masjid Arab di Jalan Lombok pada hari Ahad tanggal 31 Oktober 2021 jam 8.30 pagi. Insyaallah yang akan membawakan ceramah Maulid adalah Ketua Utama dari Al Khairat Palu. Demikian undangan yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kaki kita untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Wa sallim wa barik alaihi wa alihi.